माने तो फूल देखी दर्शक बंधु फूलर मजा समस्ते नौचंती घर भितर रहीकि आपण माने ना दर्शक बंधु नेबे मजा कौन ना फूल सहित कंटार मजा नेबे फूल देखुचंती आपण ए फूल भितर दर्शक बंधु एई जो यार सौंदर्य समस्ते उपभोग करिसंती ए फूलर सौंदर्य आपण माने समस्ते उपभोग करछंती खाली कोन फूलर सौंदर्य आपण माने उपभोग करिवे कंटा कुआडे जीवो आपण माने आसंतु आमे आपनको कंटार सौंदर्य मध्ये देखैबु कंटा मध्ये रहिछि तार मध्ये सौंदर्य रहिछि आमे से कंटार सौंदर्य को समस्ते उपभोग करने को आमे देखिबु जे समस्त को उपभोग करेइबु से कंटार मजा आमे देखैबु आपण को कंटार मध्ये रहिछि सौंदर्य आमे ताकू मध्ये देखैबु आपण मानक सामना को आनिबु किंतु फूलर सौंदर्य आपण माने समस्त एमिति उपभोग करिसंती धीरे धीरे आसंतु ए कंटार गछ देखिबा जो कंटार गछरे मध्य सौंदर्य करण करा जाई पारे घर को सुंदर भाव में सजै दिया जाई पारे आमे गोटी गोटी की देखैबु आपण मानकू समस्त को देखैबु गोटी गोटी की जे आपण देखि थांतु ये सब कंटार गछ ए कंटा भितर फूल होइछे कंटा फूल गोलाप गोलापर कथा जदि आपण कहउछंती आमे गोलापर तळे कंटा मध्य रहिछि किंतु ये होची कंटा गछ भितर कंटा फूल आपण माने लक्ष्य करंतु ये सब कंटा ये जो कंटा रहिछि ये हाथ फोड़ी हे जिवो आपण देखि थांतु एठारे जो माने एठारे अछंती एठी बहुत दर्शक आसीछंती देखिबा पई ए कंटा फूल से माने देखिथिले कि नाही आगुरु कोन देखिथिले कोन नाही से अलगा कथा किंतु ए सब कंटार गोटे दीटा गछ आपण देखिथिबे किंतु एठी विभिन्न प्रकार शह शह प्रकार कंटा फूल रहिछि आमे आपण मानकु देखैबा को चाहबू एक्सपर्ट माने जो माने अछंती आम सहित आलोचना करिवे एठी तेणु एठी आसीछंती दर्शक आमे तांको सहित कथा हवा जो दर्शक माने आसीछंती तांको सहित मध्य कथा हवा आमे पचारि बुझिबा दर्शक माने जो आसीछंती ठीक आपनको परिचय नबा मो ना केदार बारिक ये भुवनेश्वर बासिंदा हमें अच्छा गोटे कथा कहंतु आपण आजी आसिले कौन देखिले फ्लावर शो रे आज शेष दिन रे आसीछन मैं शेष दिन तो फ्लावर शो बहुत सुंदर जो गछ की आम फूल गछ किछिटा देखलु गेंडू सेबती देखलु तो बहुत भेराइटिस रो फूल अच्छी भेराइटिस रो कंटा गछ भी अच्छी आ भुवनेश्वर भलिया जो फूल शो होउची बहुत माने नियारा जिनिस देखिया पाए आ एमता केबे आगुरु देखि नथिलु एटा देखि बहुत सुंदर लागुची एते गुडे कंटा गछ देखुछन ता भितरे कंटा फूल देखुछन याकू कोन आपण ए भेराइटी रो देखिथिले कि नाଇଁ ନାଇଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଏଠି ବହୁତ ଭେରାଇଟିସ୍ ଆସିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଆମ ଆଉ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ ନବା ନାଁ ଟିକେ କହିବେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବାରିକ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ଆସିଲେ କଣ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ତ ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଫୁଲ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏତେ ଭେରାଇଟିର ଫୁଲ ଗଛ ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେବେ ତ ଦେଖିନଥିଲୁ ଯେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଭିତରେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ବୋଲିକି। ଏ ସବୁ କଣ୍ଟାର ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଆଣିଛି ନା ସେଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଯୋଉଟା ଫୁଟେ ସେ ଫୁଲ ଖୁସି ଆଣିଛି? ସେଇଟା ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟାକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିକି ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ବଗିଚା ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଏଇ ବର୍ଷ କହିପାରିବେ କି ଏଇଟା ନିଆରା କଥା ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ନିଆରା ନିଆରା ତ ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ ସେଇଟା। କେତେ ମଜା ଉଠେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ? ମଜା ତ ବହୁତ ଉଠେଇଲୁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଯୋଉ ଗଛଟା ଦେଖିନଥିଲେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଚିହ୍ନିଲେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ସବୁ କଥା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ନବା ଇଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ନେଇଯିବା ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ମିତାଲି ମୋନାଲିସା। ମିତାଲି ମୋନାଲିସା ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ମିତାଲି ମୋନାଲିସା। ମିତାଲି ମୋନାଲିସା ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲା ପରେ କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଫୁଲ ଗଛ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି କଣ୍ଟାର ଫୁଲ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଭେରାଇଟି ଫୁଲ କୁହନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି? ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ଗଛ ହେରିକା ଦେଖିଛୁ ଆମେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ନା ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି।
ଭେରାଇଟି ଗଛ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଦେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିଟା ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିଥାଇ ହଁ ପାରନ୍ତି। ଏଠିକି ଆସିକି ତ ଫ୍ଲାୱାର ଶୋରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଗଛ ଦେଖିକି। ଫୁଲ କଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ୟାକୁ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବେ କି ସେ ଫୁଲ ସହିତ? ନା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ନା ସେଇଟା ଆକୃଷ୍ଟ କରେ? ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ କଣ ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଦେଖିବାକୁ ମାନେ କେବେ ଦେଖିଲେ? କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସେଇ। ଏଇ କଥାଟି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ଯିବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କହିବେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କଣ୍ଟା ଫୁଲ ଭେରାଇଟି ଦେଖିଛୁ ବୋଲି କହିବେ? ହଁ ଯାଇକି କହିବୁ କି ହଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଇଥିବା ଇଏ ସେ ଯାହା ବି। ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି? ହୁଁ, କେତେଟା ଫଟୋ ନେଲେ? ବହୁତ। ଆପଣ ଘରେ ସାଇଥିବେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆର ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ନା ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମୁଁ କେବେ ଆସିନି। ପ୍ରଥମ ଆସିଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଗଛ ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଫୁଲ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ହଁ କେତେ ଭଲ ଖୁସି କେତେ ମଜା ଉଠେଇଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ? ଭଲ ବହୁତ ଭଲ। ବହୁତ ମଜା ଉଠେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଜା ଉଠେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ମଜା ନଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଆମେ କଥା ହବା। ହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିଦେବେ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସମ୍ବିତ କୁମାର ବାରିକ। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା, ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। କଣ ଦେଖିଲେ? ଦେଖିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୟାକ୍ଟସ ରେ ବି ଗୋଟେ କଣ ଫ୍ଲାୱାର ହେଇପାରୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଗରୁ ଏତେ ଫୁଲ ଦେଖିକି ଶିଖିବାଟା ଆଉ କାକ୍ଟସ ଫୁଲରେ ଶିଖିବାଟା ତା ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ଦିଟା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ମାନେ କଣ ବହୁତ ସର୍ଟ ଟାଇମ ରେ ସେଟା ହେଇପାରୁଛି, ଏଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ନଉଛି। ସେଇଆ ଡିଫରେନ୍ସ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କୋଉଟା ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ଫୁଲ ଗଛରେ ବି ହେଇପାରିବ, ଏଥିରେ ବି ହେଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ମୋର ବେଶୀ କିଛି ନଲେଜ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଫୁଲ ଗଛ କି କହିବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହଉଛି କାକ୍ଟସ। ୟାକୁ କଟା ଯାଇଛି ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଟାର ଫୁଲ। ଇଏ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଇଏ ଘରେ ରଖିଲେ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଏ। କେମିତି ଫୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ଏ ଫୁଲ ଯୋଉମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଷ୍ଟଲଟି। ଆଉ ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଯୋଉଟା କି କଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ ଏଇ କଣ୍ଟା ସବୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ୟାକୁ କଲମୀକରଣ କରି ଏଥିରୁ ଫୁଲ ଗଛ ଯୋଉଟା କି କରାଯାଉଛି। ୟାର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ବହୁତ ରହିଛି। ଇଏ ବହୁତ ଦାମ କହିପାରିବା। ୟାର ଏତେ ଚାହିଦା ରହିଛି ଯେ ଓଡିଶା ବଜାରରେ ନୁହଁ ଓଡିଶା ବାହାରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାହାରେ ଯୋଉ ବଜାର ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ୟାର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଆମେ ଏଠିକାର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲୁନି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ନବା। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇ, ରିଜିଓନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର କର୍ମଚାରୀ। ଏଇଟା କୋଉ ଫୁଲ କହିବା? ଫୁଲ କହିବା ନା କଣ୍ଟା ଗଛ କହିବା? ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ସିଜୁ କହୁଛେ, ଆଉ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ କାକ୍ଟସ୍। ସିଜୁ ଗଛକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ? ୟାକୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ତାର ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି ଓଡିଶା ବଜାର? ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ମେଡିସିନାଲ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧେ ତା ରସଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାହଉଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଝର କୋରାପୁଟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାରେ ୟୁଜ୍ କରାହଉଛି ତାର ରସଟାକୁ। କେମିତି କଣ ୟାକୁ ୟୁଜ କରିବା ଟିକେ କହିବେ କି? କେମିତି କଲେ ସେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା କୁହନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧାରେ ୟାର ଉପକାରିତା ରହିଛି ଏ କଥା କେମିତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା? ସେଟା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିଜୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୱାଇଲ୍ଡ ସିଜୁ ଯୋଉଟା ଜଙ୍ଗଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ ଗରମ କରାଯାଏ। ଗରମ କଲେ ତା ରସଟା ଯୋଉ ବାହାରେ ବଥା ଜାଗାରେ ତାକୁ ମାଲିସ କରାଯାଏ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଥାର ଉପଶମ ହୁଏ। ଏତେ ଉପକାରିତା ରହିଛି ତା ଭିତରେ, ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ବଜାରରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟାର ଉପକାରିତା ରହିଛି? ଆପଣ ନିହାତି ଖାଲି ଗଛଟା ଦେଖିଲେ ହେବ କି, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ ଖାଲି ଦେବେ ତା ଉପରେ ଖୋଳଟା ନଥିବ, କେମିତି ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ? ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା, କୋଉଟାରେ କଣ କଣ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ଭେରାଇଟି ରହିଛି ଆମକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ଏତିକି ହିଁ ଆମର ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି
आपण मानकु कहूछु जे एक्सपर्ट अछंती दर्शक बंधु से आम सहित आसीछंती टिके आमे टिके आपनको टिके करिवा एक्सपर्ट जे आसीछंती गोटी गोटी की से कहिबे एटा कोउ गछ कोन ये हूची ये हूची साकुलांट भेराइटी जोउडा इको हमरो जल बिना भी ये बेसी दिन लास्टिंग करि परियो बंची परियो बिना पानी रे बिना पानी रे ये गोटे गद टाइप रो गछटा आउ आमे शो पई एताको रखा ହେଇଛି ଆଉ ଏଟା କହୁଛୁ सर्पगंधा सर्पगंधा एटा थिले कोन हुए घरକୁ ସାପ ଆସେନି ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସାପ ଘରକୁ ଆସିବନି ଏଟା ଲଗେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ରହିଛି ଏଇଟା କଣ ଗଛ ଏଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ଗଛ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତଥାପି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନୂଆ ଆସିଛି ଆମର ଇଏ ସବୁ ଗଛ ଇଏ ହଉଛି ସିଜୁ ଗଛ କାଠି ସିଜୁ କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ଖାଡି ସିଜୁ କୁହାଯାଏ ହଁ ଆଜ୍ଞା ୟାର ଉପକାରିତା କଣ ରହିଛି ଇଏ ବି ତାର ଉପକାରିତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଖଣ୍ଡିକିରି ତାର ରସଟା ଇଏ କରିଦେଲେ ଲେପ କରିଦେଲେ ଯୋଉ ଘାଟା କ୍ଷତଟା ଉପଶମ ହବ ଭଲ ହେଇଯାଏ କ୍ଷତ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଏ ଏଇଟା ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର କାକ୍ଟସ ଜାତୀୟ ଗଛ ସବୁ ଯୋଉଗୁଡା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଅଛି ସେଗୁଡା ଆମେ କେବଳ ଶୋ ପାଇଁ ରଖୁଛେ ତାର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କାକ୍ଟସ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟା ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ମାନେ ଜହ୍ନିର ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରିବା କେତେବେଳେ ଆସି ଆମର ମେନ୍ ନର୍ସରୀ ଅଛି ସେଇ ଏଇଟା କୋଉ ସେଇ ଗଛ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କି ସେଇଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସପ୍ଲେ ଭିତରେ ନାହିଁ ଦେଖୁଛି ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ୟାର କଣ ଏଇସବୁ କଣ এইଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରୁ ଏଇଟା ହଉଛି ୱାଇଲି ଜଙ୍ଗଲି ଯୋଉ ସିଜୁ ବା ଜଙ୍ଗଲି କାକ୍ଟସ୍ କାକ୍ଟସରେ ହାଇବ୍ରିଡର ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ ରଖା ହେଇଛି ସର୍ଭାଇଭ କରିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦରତା ବଢେଇବ ତା ମାନେ ଇଏ କିଛି ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ ଯୋଗେଇକି ଏଇଟା ଯଦି ଗଛଟା ବଢି ପାରୁଛି ତା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ରୋଗ ବି ଭଲ କରୁଛି। ହଁ ନିହାତି ଆମେ ତା ଉପରେ ନିହାତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଖାଲି ଗୋଟେରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଇଆ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆମେ ଟାବଲେଟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ଯୋଉ କରୁଛେ ଏଟାକୁ ନେଇକିରି କିଛି ୟୁଜ କଲେ ଆମେ ତାର ଉପକାରିତା ନିହାତି ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଟିକେ କହିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ରହିଛି ଏଇ ଗଛ ଆଉ ଏଇ ଗଛ ସବୁ ଏଇଗୁଡାକ କି ଗଛ ଏଇଗୁଡାକ କି ଗଛ ଏଇଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ ସବୁ ସାକୁଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ମାନେ ମରୁଭୂମି କିମ୍ବା ମରୁଭୂମି ଶୁଷ୍କ ଏରିଆ ଗୁଡାରେ ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବଢେଇବା ଗ୍ରୀନେଜ ଟା ବି ବଢେଇବା ନିହାତି ଆପଣ ଗ୍ରୀନ ଜିନିଷରେ ହିଁ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବେ ହଁ ନିହାତି ଲଗେଇବା ହଁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ବି ଏଟାକୁ ଲଗେଇଲେଣି ଛୋଟ ସ୍ପେସ୍ ଭିତରେ ବି ସେ ଯୋଉ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ କୋଉଠୁ ଆସେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଇଏ କାଲିମ୍ପଙ୍ଗ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଡରରୁ ଏଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ସନ କରାହେଇଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାର ଡେଭଲପ କରି ତାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଛୁ ଇଏ ବି ସବୁ ସେଇ କାଲିମ୍ପଙ୍ଗରୁ ବାହାର ଇଏରୁ ମଗା ହେଇଛି କଲେକ୍ସନ କରାହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ୟାକୁ କଣ ବାହାର ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଏମିତି କରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ନିହାତି ଆମର ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଫଟୋ ବି ଛାଡୁଛେ ଆମର ୱେବସାଇଟରେ ବି ଦଉଛେ ଫଳରେ ହଁ ୱେବସାଇଟରେ ବି ଦଉଛେ ଫଳରେ ତାର ହଁ ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢୁଛି ବାହାରୁ ବି ଆସି କିଣିକି ନଉଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବି ଯାଉଛି ଏସବୁ ଗୁଡାକ ହଁ ହଁ ଇଏ ମାନେ ଓଡିଶା ସରକାର ଯୋଉଟା ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୟା ଦ୍ଵାରା କିଛି ଲାଭ ମାନେ ଆମର ହେଇପାରିବ ନିହାତି ଲାଭ ହବ କାହିଁକି ହେବନି ଆମର ଏଥିରେ 50-60ଟା ୱାର୍କର ଲାଗିଛନ୍ତି ବିକ୍ରି ସେଲ୍ ପଇସାରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହଉଛି କାହିଁକି ଲାଭ ନ ହବ
ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିପାରିବା ଜଣେ ଯଦି ଏ କାକ୍ଟସ୍ ବା ସିଜୁ ଗଛ ର ଏସବୁ କଥା ଯଦି ଚାଷ କରନ୍ତି, କଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ କଣ ଲାଭବାନ ଜଣେ ହେଇପାରିବ ବ୍ୟବସାୟୀ? ହଁ ହଁ ନିହାତି କୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଭ? ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ଇଏ ନିହାତି ଲଗା ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଇଏ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରୁଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ତେଣୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ। ୟାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି କହୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ କଣ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତି ନା? ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲି, ଲୋକମାନେ ବି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଟାବଲେଟ ର ଯୋଉ ଖାଉଛେ ତାର ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି, ତାର ସେମିତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷ ତାର ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କୋଉ ଦିନ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟାର ଏମିତି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି? କେମିତି କାହାଠୁ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାହା ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଆମେ ସାର୍ ଗାଁରୁ ବଢି ଆସିଛୁ, ଆମ ଅଜା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପା ଏଇ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଔଷଧର ଟାବଲେଟ ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ କ୍ଲିୟର କିମ୍ବା ଯାହା ଖାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଗୁଡା ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଷ୍ଟମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ରହିଛି, ଆସିଲେ ଦେଖେଇବେ ଟିକେ, ଏଇଟା ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ? କଣ କୁହାଯାଏ ଏଇଟାକୁ? ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଯୋଉ ପାଣି ପାଏ ସିଏ ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖେ ତାର ବର୍ଷ ଯାକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କେତେ ବଢିଆ କଥା ତା ଆଉ ବିଷୟରେ। ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ? ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଯାଇଛେ ମରୁଭୂମି ଏରିଆରେ, ପାଣିର ଅଭାବ ହେଲା, ତାକୁ କାଟିକିରି ଆମେ ଚୋବେଇକିରି ବି ପାଣି ପାଇପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ, ହଁ ହଁ, ଖାଇବା ବିଷାକ୍ତ ଉପଯୋଗୀ, ନୁହେଁ ଖାଦ୍ୟ, ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ। ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇପାରିବେ ଏଇଟା? ହଁ ନିହାତି। ଦେଖି ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ବ୍ଲେଡ ଅଛି କିରେ ବାବା? ଟିକେ just ହାତରେ ନଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଟିକେ କଷା ରହିବ। ଆଉ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରିତା ୟାର ରହିଛି। ହଁ ନିହାତି, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ 80 ରୁ 90% ଗଛ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ଅଛି ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଜୀବ ପାଇଁ ବି ଉପକାରୀ। କଣ ଏଇଟା କେମିତି କଣ ଦେଖିକି ବହିରୁ ଆଣିକି କଲେ ନା କଣ କେମିତି ତାର ଉପକାରିତା କେମିତି ପାଇ? ବହି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାକ୍ଟସ୍ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, କାକ୍ଟସ୍ ଫୁଲକୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, ତେବେ ସିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲାଭବାନ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ୟାର ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାକ୍ଟସ୍ ବା ସିଜୁ ଗଛ ଉପଶମ ୟାର କରେଇ ପାରିବ ବୋଲିକି ଯାହା ରହିଛି ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ଏଇଠି ଯିଏ ଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯୋଉମାନେ ଏଇଠାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ମାନେ ବିଭାଗରେ, ସିଏ ଏଇଟା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ବା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ କାକ୍ଟସ୍ ଯୋଉ ଗଛ ରହିଛି ତାର ରସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ରୋଗ ଉପଶମ ହବ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏ ଦାବିକୁ କେତେ ଦୂର ଇଏ ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।